Anirudh, introduce yourself, your age, your class, which school you are from. Good evening. Hello everyone. I'm Anirudh. I'm studying class 9 in Shalamal Vidyalaya Senior Secondary School at Nanganallur. So you passed 8th and going for ninth. Yes, Okay. sir. Oh, age என்ன? 14, sir. 14. Okay, done. So in the summer camp attend பண்ற for finance like accounts, tally and Excel. So can I ask you a few questions? Yes, sir. Okay. Uh, Pass journal entry for purchases in credit along with GST input. I'll just tell you some basics. Okay. I'm going to purchase a thing. I'm purchasing a thing which is 100 rupees worth and which has GST of 18 percentage on it. And this purchase is on credit basis. Okay. You have to pass journal entry. Sir, are we buying it from a person in our state or in interstate? Oh, very level funny. So happy. We are purchasing within the state. Okay, sir. Sir, purchase account debit to whatever value of the goods, sir. ஓகே இல்ல இல்ல பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்ன்றது அதான் 100 ருபீஸ் அந்த வேல்யூ வச்சுக்கோயேன் 100. Oh, okay, sir. 100 rupees, sir. Purchase account debit, 100 rupees. CGST input account debit. அது வந்து if I consider as 9%, 9 rupees, sir. Yeah, because 18% is the total GST value. So, okay, so it is 9%, yeah. 9%. CGST input account debit, 9 rupees. SGST input account debit, again 9 rupees. So the sum of it is equal to creditor account in credit, 118 rupees, sir. Okay. What is the narration you will pass? Being made purchase in credit from a creditor within our state, and GST rate of 18% was given for it. Okay. So, this item I'm going to sell it on credit basis. Okay. Okay, sir. I'm going to sell at say 200 rupees. Okay, sir. So, pass journal entry for it. So again, are we including GST for this? Yeah, 200 plus GST, 18%. 200 plus GST. Okay, sir. So debtor account debit to okay, I'll come to that later, sir. Okay, because after adding the GST, I will. Okay, first நீ வந்து entry சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வேல்யூ சொல்லலாம். Okay, sir. Sales account credit, sir, 200 rupees. Okay. Is CGST output account credit, again credit rupees. Okay, நான் சொல்றேன் 200க்கு 18% போட்டா 36 வரும். Okay, sir. ஓகேவா 18 GST, 18 GST வச்சுக்கோ. Okay, sir. CGST output account credit, 9 rupees. Oh, sorry, 18 rupees. Again, SGST output account credit, 18 rupees. And debtor account debit, 236 rupees, sir. So, starting என்னது? 200. என்னது அது? என்ன டெபிட் பண்ண? That is sales account credit, sir. இல்லடா, first line சொல்லு entry. Debtor ஃபாஸ்டா சொல்லு. Debtor account debit, 236. Sales account credit, 200. CGST output account credit, again 18 rupees. SGST output account credit, 18 rupees. Okay. Narration? Being made sales on credit to an intrastate debtor with a GST rate of 18%. If I'm going to purchase from another state, just tell the entry alone. Okay. Purchase. Purchase account debit. Purchase account debit, IGST account debit to creditor. Okay. So, why is this output GST is there, then GST input is there? Why is this? So GST output is for when we are selling the goods. GST input is when we are purchasing goods. Okay. Can we offset this to? Set off. Yes, sir. Set off. Okay. Yes, sir. And net we have to pay to the government. We have to pay to the government, which we create as a GST payable account under duties and tax. Current liabilities. Okay, current liabilities. Okay. So, what is the entry for depreciation? Depreciation, we have to reduce the value for the assets, sir.
So depreciation is an expense, indirect expense. So Hmm. depreciation account debit to asset. Okay. So So plant and machinery worth 10 lakh rupees. We are following straight line basis of depreciation, and we are following 15% depreciation on plant and machinery. okay, sir. Pass journal entry at the year end. Year 1 oda end la you pass journal entry. Okay, sir. Sir, 15% of the 10 lakhs is 1 lakh for 1,50,000, sir. Okay. 1,50,000. So asset, we have to reduce that value of the asset. Yeah. So Because, we just pass journal entry. Okay, sir. Asset account credit. Okay, first say the debit. Depreciation account debit to depreciation account debit 1,50,000. Asset account credit or plant and machinery account credit that same 1,50,000. Narration. Being shown depreciation for the asset after 1 year. Okay. So what will be the closing balance of the asset? Closing balance of the asset will be 13,50,000, sir. என்னது 13 lakhs. டேய் 10 லட்சம் தான் வாங்கினோம், 1.5 லட்சம் டெப்ரிசியேட் பண்றோம்டா. 8,50,000. 8,50,000. 15 லட்சத்துக்கு போயிட்டியா நீ மனசுல? 15 lakhs. குழம்பிக்காத. மனசுக்குள்ள ஓடினே இருக்கணும். Okay. 8,50,000, sir. Okay. Can you pass entry of bad debts? Bad debts, sir. Bad debts account debit. Bad debtsனா என்னடா? Bad debtsனா ஒரு டெட்டார் வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கிரெடிட்ல ஏதோ நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கான், அதை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான். அதனால நம்ம அவனை வந்து ஒரு பேட் டெட்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி அவன் இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டான். இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டான். அட்ரா. இன்சால்வென்ட் என்னடா? சார் unable to pay to the creditor. Very good. Okay. His assets are not sufficient to pay off the creditor. Okay. CA ஃபவுண்டேஷன்ல இன்சால்வென்ட் கொஸ்டின் கேட்டா சில பேர் விட்டுறாங்க. கஷ்டம். இன்சால்வென்ட் சார் மாட்டேன். Okay. Now you pass the bad debts entry. Bad debts account debit to debtors. Okay. After some time, that guy, he comes to me and says, Krishnan, you remember I purchased some amount from you, some items from you. That time, due to difficulty, I can't pay. I became insolvent. Now, I got recovered from my position. I'm ready to pay some amount to you. Though I can't pay the full amount, what I should pay you, I will pay you some amount. அப்படின்றான். இப்போ என் புக்ஸ்ல என்ட்ரி பாஸ் பண்ணு. சார் டெட்டார் க்ளோஸ் பண்ணிட்டதுனால அதை திரும்ப போட முடியாது சார். அதுக்கு பதிலாக வேற ஒன்று போடணும். என்ன போடணும்? அது வந்து பேட் டெட்ஸ் ரெக்கவர்ட் சார். ஒரு லெஜர், இன்னொன்னு லெஜர் தான். சோ பேட் டெட்ஸ் ரெக்கவர்ட்ன்றது என்னது? பேட் டெட்ஸ் ரெக்கவர்ட் வந்து அவன் கொடுத்த அமௌண்ட். ஏன்னா இல்ல லைக் இப்போ எனக்கு அவன் காசு கொடுக்குறான். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிருத் வந்து எனக்கு காசு கொடுக்குறான். அனிருத் தான் அந்த பெட் டெட்டார் ஆனவன், ஓடி போயிட்டான், திருப்பி அனிருத் காசு கொடுக்குறான். சோ இப்போ என் புக்ஸ்ல என்ட்ரி பாஸ் பண்ணு. சார் வந்து கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேட் டெட்ஸ் ரெக்கவர்ட். வாவ். கீர்த்தனா, இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அனிருத்தை மீட் பண்றேன். நீயும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அனிருத்தை மீட் பண்ற. நம்ம ரெண்டு பேரும் இது வரைக்கும் அனிருத்தை பார்த்ததே கிடையாது. ஓகே. ஸோ வாட் ஐ டிட் இஸ் ஐ கேவ் த ரெக்கார்டிங்ஸ் ஆஃப் யூ ஓகே டு அனிருத் அண்ட் அபினவ் அண்ட் அனதர் ஒன் மோர் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, ஒரு 3 குட்டி பிள்ளைங்க இருக்குதுங்க, எல்லாம் 15-14 வயசு பசங்க. நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த ரெக்கார்டிங்ஸை பாருன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு 6 days to 7 days இந்த ரெக்கார்டிங்ஸை பாரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ அவங்க பார்த்துட்டாங்க. பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அரவிந்தை கூப்பிட்டு இவங்களை ட்ரெயின் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அரவிந்த் லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் ட்ரைனிங் டெய்லி 1.25 மணி நேரம் ட்ரைனிங். லாஸ்ட் ஒரு 7 days ட்ரைனிங் அவங்களுக்குலாம், 7 to 8 days ட்ரைனிங். செம்மையாக ட்ரெயின் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. அது எல்லாமே வி ஹவ் ரெக்கார்டட் இட். அண்ட் இன்னும் முடியல, இன்னும் அடுத்த ஆச்சரியம் காத்திருக்குது. Now Anirudh, can you open your Tally and pass journal entries in Tally? சிஸ்டம்ல Tally வச்சிருக்கியா? சரி, அன்மியூட் பண்ணு. நான் வச்சிருக்கேன் சார். அது ஓபன் ஆக ஒரு 2 minutes ஆகும். அது ஒன்றுதான். அப்படியா? ஆயிடுச்சு. ஓகே சார், வந்துச்சு. ஓகே. ஸோ ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி இப்போ நான் சொன்னேன் தெரியுமா, அந்த என்ட்ரி போடு. நியூ கம்பெனி கிரியேட் பண்ணியா சார்? நியூ கம்பெனிலாம் கிரியேட் பண்ண தேவையில்ல, எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனிலேயே கூட அந்த என்ட்ரி போட்டு காட்டு. ஓகே சார். சும்மா கீர்த்தனா மேடம்க்கு இன்னைக்கு பர்த்டேடா, அவளுக்கு நம்ம பர்த்டே ட்ரீட் கொடுக்குறோம் ஆக்சுவலி. ஓ. ஸோ ஒரு டீச்சரா அவ எவ்வளோ ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த பர்த்டே ட்ரீட். மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் தி டே மேம்.
Thank you so much. You already made me so proud and I feel like பா என்னடா அப்படிங்கிற மாதிரி. So thank இன்னும் you. முடியல கீர்த்தனா, Looking இன்னும் forward. முடியல. திரும்ப கிரிக்கெட் பர்ச்சேஸ்க்கு என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணிடு. பர்ச்சேஸ். ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நீ பேமெண்ட்க்கு என்ட்ரி பாஸ் பண்ற, பர்ச்சேஸ் போடு. பர்ச்சேஸ் ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் தானே ஓகே. பேமெண்ட், அப்புறம் சேல்ஸ் பண்ணு, அப்புறம் அக்கௌண்டிங் பேமெண்ட். வவுச்சர் தப்பா அது கொடுத்துட்டேன். ஓகே சார். பர்ச்சேஸ்க்கு சொன்னீங்க. ஓகே, பர்ச்சேஸ்க்கு மாத்திட்டு. ஓகே சார். சரி. சரி, பேர் வச்சுக்கோ. கிரெடிட்டாருக்கு பேர் வந்து சண்முகம்னு வச்சுக்கோ. ஓகே சார். உனக்கு இதுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்லி தரலையா? இதுக்கு ஷார்ட்கட் வந்து Ctrl+A. தெரியும் சார். அப்ப பண்ணு. ஓகே, டன். ஓகே சார். சார் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஒரு பர்ச்சேஸ் 10,000. ஜிஎஸ்டி எங்கடா? ஜிஎஸ்டி போடணும் சார். அதான் அது போடு. புது அக்கௌண்ட்டா கிரியேட் பண்ணா அதுக்கு தான். லெட்ஜர் எங்க கிரியேட் லெட்ஜர் Alt C அமுக்கணுமே. ஆ ப்ளீஸ். பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கால்குலேஷன் வந்து 9%. சரி. This yes. சார் ஆக்சுவலி நான் பர்மிஷன் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் சார். நான் ஜிஎஸ்டிக்கு அதில் பர்மிஷன் கொடுக்கல. சரி, மேனுவலா டைப் பண்ணப்போ. இல்லை சார், நான் ஃபங்க்ஷன் எஃப்ரான் பண்ணி நான் அதை சரி பண்ணி. கீர்த்தனா ஏதோ எல்லாம் போய் சரி பண்ண போறானா பாத்துக்க. ஜிஎஸ்டி வேணுமே. இதெல்லாம் எப்படி பண்ண எனக்கே தெரியாது கீர்த்தனா. ஓ, இந்த இடத்துல ஜிஎஸ்டின்னு தட்டினாதான் அது வருமா ஆட்டோமேட்டிக்கா? அதுக்கு தான் சார் பர்மிஷன் கொடுக்க போனேன். சரி, ஓகே. இப்போ அரவிந்த் பயங்கரமா ட்ரெயின் பண்ணிருக்கான். ஓகே, டன். ஓகே, இப்போதும் போதும், நரேஷன் போதும். அடுத்தது சேல்ஸ் என்ட்ரி போடு. ஓகே சார். டேய், பர்ச்சேஸ்ல போடுறடா, சேல்ஸ்ல போடணும். வேலாயுதம்னு போடு. சார் வேலாயுதம் சோல்டு டு வேலாயுதம். டெட்டார் பேரு வேலாயுதம்.
நீ எதுக்குடா கிரெடிட்டார்னு அடிக்கிற? ஆ டேய், சேல் பண்ணா அவன் பேர் என்ன? ஓ சேல் பண்ணா வெண்டார். டேய் ஸ்டூபிட் வெண்டார்னு ஃபெலோ. போடு. டெட்டார்னா வரணும். டாய், சொல்லும் போதெல்லாம் கரெக்டா சொல்லிட்டு ஏன்டா கிரெடிட்டார்னு அடிக்கிற? அதுக்கு அடுத்த லைன்ல இருக்கு போடுறா. சன்றி டெட்டார். டேட்டாஸ் ஆ SUN ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா அடி. இல்ல கீபோர்ட். ஆ கண்ட்ரோலே கொடுத்துரு. ஒருவேளை இந்த இடத்துல நீ ஜிஎஸ்டிக்கு எஸ் கொடுத்துருக்கணுமோ? ஜிஎஸ்டி கொடுத்துட்டு வந்தேன் சார். சரி ஓகே, அடி ஆக்சுவலி அடி. ஜிஎஸ்டி நம்பர் இதுல போட்டிருக்கணும், அது டக்குன்னு ஓ கரெக்டா. ஜிஎஸ்டி நம்பர்லாம் போடுவியா நீ? சரி ஓகே, சீக்கிரம் போடு சீக்கிரம் போடு. ஓகே சார். டைம் இல்லை. அடுத்தது பிரணவோட அண்ணன், இது அபினவோட அண்ணன்ட்ட வேற பேசணும். 20,000 போடு சேல்ஸ். ம் கிரியேட் பண்ணணுமா? ஆமா சார். சரி ஓகே, வெயிட் பண்ணு. சரி ஓகே, நீ கிரியேட்லாம் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, வெளில வந்துடு. எனக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணி காட்டு. உனக்கு இப்போ பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் என்ட்ரி போடணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஜேர்னல் என்ட்ரிக்கு வா. ஜேர்னல் வவுச்சரில் வந்து டெப்ரிசியேஷன் ஒரு என்ட்ரி போட்டு காட்டு. டெப்ரிசியேஷன். அப்போ டெப்ரிசியேஷன் கிரியேட் பண்ணு. பண்ணு. டெப்ரிசியேஷன். டெப்ரிசியேஷன் ஸ்பெல்லிங் என்ன மாட்டீங்கனியா? டெப்ரிசியேஷன் ஐ எக்ஸ்ட்ரா போட்டேன். ஓகே. இல்ல, டெப்ரிசியேஷன்ல PRE வரும், PRI வராது. ஓ ஓகே ஓகே. பத்தியா, மண்டை மேல இருக்கிற கொண்டே மறந்துட்ட பாரு. DEPRE. அது அது மாத்த போது கொஞ்சம். நீ ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா டெலீட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அடி. இது ஸ்பெல்லிங் கூட எனக்கு கரெக்டானு தெரியல, ஏதாவது தப்பா இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. சரி ஓகே. சரி ஓகே, அடி அடி சீக்கிரம் அடி. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் இப்போ பார்க்க டைம் இல்லை. அப்போ நான் ஏற்கனவே ஒரு அசெட் ஏற்கனவே ஒன்று வாங்கியிருக்கணுமே சார். அசெட் வாங்கலன்னா அசெட் வாங்கு ஃபர்ஸ்ட். ஓகே சார். இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நீ என்ட்ரி போட்டுரு. அசெட் கிரியேட் பண்ணி பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரின்னு ஒரு அசெட் கிரியேட் பண்ணி என்ட்ரி போடு. ஓகே சார். எனக்கு எதிர நீ குரூப் பண்ற, கரெக்டா குரூப் பண்றியான்றதான் பார்க்க விரும்புறேன் நான். கரெக்டா குரூப் பண்ணிட்டேன். சரி டன்டா, சூப்பர்டா, கலக்கிட்டடா. தேங்க்யூ சார். ஓகே, பேட் ஒரு என்ட்ரி போட்டு காட்டு பார்ப்போம். ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு டேட்டா கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்ல சண்முகத்துக்கு, அதை வச்சு பேட் கிரியேட் பண்ணிக்கோ. ஓகே சார். டெப்ஸ் வந்து பேட் என்னது? இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். சரி ஓகே. டெப்ஸ் 10,000. சூப்பர்டா. பேட் ரெக்கவர்டுக்கு என்ட்ரி போட்டு காட்டு. சார் Vertex recovery cash on debit to okay okay. வந்து கிரியேட் பண்ண போறேன். That gets recovered indirect income. நீ என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் எதை டெபிட் பண்ணணும்? இருக்கணும். பண்ணு பண்ணு, டெலிட் பண்ணிட்டு அதை பண்ணு. பண்ணு. கேஷ் அக்கௌண்ட்லயே அவங்க கிட்ட இருக்குல்ல, ஓகே போடு. சரிடா, டன். ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணு. ஓகே சார். ஜஸ்ட் ஓகே, ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணு, ஸ்டாப் பண்ணு. அது எப்படி சொல்ற, எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுவ நீ?
ஸ்டாப் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாரு. சூப்பர், டன். ஸோ வாட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் கீர்த்தனா மேம்? நீ கிளாஸ்லாம் பார்த்தல, கீர்த்தனா மேம் உனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? Because you watched the recorded classes of Kirtana ma'am, right? GST சேல் வேல்யூ அது நாங்க ஜிஎஸ்டி போட்ட அப்புறம் சேல் வேல்யூ. நீ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து அவங்க உனக்கு ஒரு 7 கிளாஸ் அவங்க நடத்திருப்பாங்க உனக்கு. எஸ்எல்இ சார், செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி. அது ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பேசிக்ஸ். அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட் ஆகும், அசெட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட் ஆகும். எக்ஸ்பென்ஸும் அதே மாதிரி, அவங்க 2 பேரும் லிங்க்டு. லிங்க்ட் மீனிங் அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி ஆட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட், டிக்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட். இப்போ லைபிலிட்டிஸும் இன்கமும் ஒரே மாதிரி. லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆனா டெபிட் ஆகும். சேம் ஃபார் இன்கம். ஓகே, இது ஸோ மாடல். கீர்த்தனா மேம்க்கு தேங்க்ஸ் சொன்னியா? தேங்க்யூ ஸோ நல்லா மச். சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உனக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நாளைக்கு நம்ம அபினவ் கிட்ட பேசுவோம். அபினவ் சார். நாளைக்கு உங்க கூட பேசுறோம். ஓகே சார். ஓகேவா? ஸோ Okay, ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங், என்ன சொல்றது, குட்டி குட்டி பசங்க தான் வந்துட்டு ஃபியூச்சர். சரியா? 21 இயர்ஸ் பசங்கள்லாம் அவங்களோட காம்படிட்டர்ஸா 22, 23 இயர்ஸை பார்க்கக்கூடாது. 21, Okay, 22 இயர்ஸ் பசங்க அவங்களோட காம்படிட்டரா 13, 14, 15 இயர்ஸை தான் பார்க்கணும். ஓகேவா? பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கம் வித் எக்ஸ்ட்ராடினரி பிரெயின்ஸ். எல்லாரும் கேட்பாங்க, எதுக்கு 8ஆம் கிளாஸ் பையனை 7ஆம் கிளாஸ் பையனுக்குலாம் சொல்லி கொடுக்குறீங்க, வேற வேலை இல்லை உங்களுக்குன்னு. நான் சொன்னேன், அடிக்கிற வெயில்ல போய் விளையாடி இருக்குங்க, சும்மா ஒரு 1/2 hour 1 hour வந்து உட்கார சொல்லுங்க, கற்றுக் கொடுப்போம். உனக்கு வந்து தெரியுமா, சிவாவுக்கு இருக்கான்ல, என் பையன் பேர் சிவான்னு பேர், 2 வயசு 3 மாசம் ஆகுது. அவனுக்கு அடிஷன்ஸ் தெரியும். ஓகேவா? ஸோ இந்த கீர்த்தனோட பையன் இருக்கான் பாரு, ஒரு முருகர் பாட்டு பாடுறான், 15 நிமிஷம் பாடுறான், லிரிக்ஸ் மறக்காம பாடுறான் 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 பாடுறான். எங்க வடப்பழனி எண்டில் பாட ஆரம்பிச்சான். நெக்ஸஸ் விஜயமாலேருந்து வெஸ்ட் மாம்பலம் வரைக்கும் பாடினு இருக்கான் பாட்டுன்னு. அப்போதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், ஓகே இப்போ இதை நான் போய் கற்றுக்கணும்னா 10 நாள் ஆனால் கூட எனக்கு லிரிக்ஸ் மறந்து போயிடும். ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு மறக்காது. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ யங் ஏஜில் இதெல்லாம் கற்றுக்குறீங்களோ மறக்கவே மறக்காது. ஸோ இது இந்த வயசில் தான் கற்றுக்கணும்னா ஒன்றும் கிடையாது. எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் எவ்வளோ சின்ன வயசில் நீங்கள் கற்றுக்குறீங்களோ. இப்போ வந்து நம்ம வேலை வெட்டியை விட்டுட்டு கற்றுக்கல. எங்கள் ஸ்கூலில் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் போடுறது, குவார்டர்லி எக்ஸாம் போடுறது, அதை படிக்கணும், அப்படி இல்லை. சும்மா ஜாலியாக நார்மலாக இந்த சம்மர் டைமில் வெட்டியாக இருக்கும்போது ஜாலியாக படித்தோம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு 18,000 சம்பளம் வாங்குறவங்க என்ன பண்ணுறானோ, ஒரு பிகாம் முடிச்ச ஸ்டாஃப் எங்கள் ஆஃபீஸில் 18,000 சம்பளம் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறானோ அதை நீ பண்ணி காட்டினேன். ஓகே, பட் yes, ma'am. நீங்கள் 12th முடிச்சுட்டு சிஏக்குள்ள வந்துட்டு முடிக்கும்போது ஜஸ்ட் காசுக்காக மட்டும் சொல்லலை. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நாலேஜ், நம்ம எவ்வளோ நாலேஜபிளாக இருக்க போகிறோம். ஏன்னா ஃபியூச்சர் இஸ் நாலேஜ் ஏரா. நம்ம வந்து யார் கூட சண்டை போட போகிறோம்? மனுஷங்க கூட கிடையாது, ஏஐ கூட சண்டை போட போகிறோம். நினச்சே பார்க்க முடியாது ஏஐ கூட சண்டை போடுறதுலாம். அது பயங்கரமாக இருக்குது. இங்கிலீஷ்லேயும் சரி, டெக்னாலஜி பதில் சொல்கிறது, எக்ஸலில் போடுறது. இப்போ அடுத்தது உங்களுக்குலாம் எக்ஸல் கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம். ஓகே, எக்ஸலில் ஃபார்முலாஸ்லாம் கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? அண்ட் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ நான் சொல்கிற ஸ்பீடில் நீ கடை டைப் பண்ணணும் டேலியில். இப்போ நீ டேலியில் ஒரு செகண்ட் டைம் எடுத்துக்கிறல்ல, அந்த ஸ்பீட் கூட வராது. நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 இன்னும் ஸ்பீடாக போடலாம். புரிஞ்சுதா நான் சொல்கிறது உனக்கு? சரி, Yes. எல்லாருமே இன்னைக்கு வீடியோ கேம்ஸ் விளாட்றாங்க. இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்ற PS5 வச்சு வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடின்னு இருப்பாங்க. ஓகே, உங்களுக்கு இதுதான் வீடியோ கேம். இது நல்ல விளையாட்டாக இருக்கும்ல, டேலியில் ஒரு 50 என்ட்ரி போட்டு பார்க்குறது நல்ல விளையாட்டாக இருக்கும்ல. ஸோ நீங்களும் கேம் தான் விளையாடுறீங்க, நீங்களும் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணி கேம் விளையாடுறீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கேம் விளையாடுறாங்க. என்ன, அவன் PS5 ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு வச்சிருப்பான், நீ கீபோர்டில் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்க, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஓகே, ஸோ see you tomorrow. Bye. தேங்க்யூ சார்.